It's an appreciation of the poem Marvelous Travel. The poem is by Joshua Fernandez. Joshua Fernandez is a Malaysian film director who believes in creative collaboration. He believed creativity is not the domain of one single person. He was born on April 19th, 1974, Kuala Lumpur, Malaysia. He is otherwise called Spunky Monkey. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കുത്തകയല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത്. ഹീസ് എ ഫിലിം ഡയറക്ടർ. Marvelous Travel is a beautiful, rhymeless poem in which the poet talks about his travel experiences. He depicts his own self, who leaves everything to start a journey. He describes everything that he has seen or felt while traveling. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, വെറുതെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിലപ്പുറം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് യാത്രയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ പോയത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു റൈം സ്കീമില്ല, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയൊരു റൈം സ്കീം ഇല്ല. In this poem, Marvelous Travel, the poet shares his views on travel and the experiences he gained from those journeys. He says that traveling gave him a variety of experiences which he could see with his eyes. He witnessed many people silently crying. He inquired why they were crying, and he realized that someone left them without saying goodbye. It is always painful. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രകളുടെ ഇടയിൽ he used to meet people who are silently crying. അങ്ങനെ അവരോട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ സൈലൻ്റായിട്ട് വിങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പം they said that some of their beloved ones have left them without even telling a goodbye to them. യാത്ര ചോദിക്കാതെ പോയ ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇട്ടാണ് അവർക്കുള്ള വേദനയും വിഷമവും. ആൻഡ് ലിവിങ് വിത്തൗട്ട് സേയിങ് എ ഗുഡ് ബൈ ഈസ് ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ, റൈറ്റ്? So each journey taught him certain values in life. He came across with the sufferings of people around him. He was not merely watching the things around, but he was experiencing them. He was not actually merely looking at the things, but he was experiencing each and every things, or he was experiencing even minute things in his journeys. In the second stanza, the poet says that he was always observing and thinking while traveling. Traveling does not mean mere sightseeing for him. He always kept a pen with him because he wanted to record his travel experiences. He explored the world to know more about the world and the people who live in, their experiences, pain and sorrows. He expects new valuable experience in his every journey that would change his life or way of thinking in some way. But when this poet travels, he used to keep a pen and a book with him. അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പേനയും പുസ്തകവും ഉണ്ടാവും. കാരണം he wants to write those experiences that he gets from his travelings or from his journeys. And he always expected, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താണ്? some valuable experiences that would definitely change his life or his outlook of the life itself. അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തോടുള്ള വീക്ഷണം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ മാത്രമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, അത്രയും പിടിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത്. Traveling is the seed to write stories about children, women and men. As he traveled, he could identify people of different nationalities and tribes, and he could even identify the tribes by looking at their faces, which means he is such an experienced explorer. Thus, he could write about
the men, women, and children of different races and tribes. So he's telling that he could understand or he could identify the people to which tribes they belong to by looking into their faces. ഒരു ആളെ കണ്ടാൽ അവർ ഏത് ട്രൈബിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. സോ വിച്ച് മീൻസ് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്നാണ്. He travels without money. He travels to different parts of the world and mix with the people there. Whenever he travels in Asia, America and Europe, he hopes for something interesting and the poet concludes that it is traveling which makes him a good storyteller. ഇദ്ദേഹം അമേരിക്ക, ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം these are continents, right? When he travel in these continents or in different nations, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ കോണ്ടിനെൻസിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഹി ഫൈൻഡ്സ് ദ പീപ്പിൾ ദെയർ. അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഈ ഈ യാത്രകളിൽ നിന്നുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ സമ്പത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് experiences or travelings are the seeds to write stories. He had a variety of experiences, the good, the bad and even ugly, but to him every experience is worth life's journey, and hence the poet will always be marveled whenever he travels. Okay, ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? ബാഡായിട്ടുള്ളതും നല്ലതായിട്ടുള്ളതും വളരെ വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ലൈഫിൻ്റെ വേർത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ജേണി, യാത്രയുടെ വേർത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇൻ ഷോർട്ട്, തീം ഓഫ് ദ പോയം ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മിയർ സൈറ്റ് സീയിങ്, entertainments and enjoyments, it has a big value or importance. Journey or this traveling has a very big role or has a great importance in one's life. സാധാരണ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിലപ്പുറം ഈ യാത്രകൾക്ക് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഗ് വാല്യൂ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ട്രാവലിംഗ് ഓൾവേസ് ഗിവ്സ് മാർവലസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. We get to know of different culture, lifestyle, food, weather, customs, rituals, beliefs, and so on, which add to our knowledge and wisdom. It enables us to interact with people of different races, and those experiences make us strong enough to face challenges in our life. It makes us wise. അപ്പം ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ജേർണി ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത്, റൈറ്റ്? ലൈഫ് ഇസ് എ ജേർണി. ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു ജേർണിയാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മേ ബി സെയിം ആസ് വൺസ് ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതും ചീത്തയും വേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അവർ ഓൺ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകൾ. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ടേൺ ടു ലിവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ്. അത് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ടേൺ ആണ്. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം. The poem does not have a consistent rhyme scheme. Okay? Alliteration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Alliteration is the repetition of the same consonant sound in a line. ഒരു ലൈനിൽ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് alliteration എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം in the lines, some left them without saying goodbye. Their s sound is repeated. Something new would spring.
Something new would spring. Their s sound is repeated. Something interesting to scope. Their s sound is repeated. Mix with many races. Their m sound is repeated. So I think alliteration is clear. അവിടെ മ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വീണ്ടും വന്നു, സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നു. അതിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് സക്സസീവ്ലി. ഈ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൈൻസിൽ. I travel with my thoughts, I travel with my pen, I travel with my voice, I travel with my hope. These are all what? Anaphora. Anaphora എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് എ വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സക്സസീവ് ലൈൻസ്. തുടർച്ചയായി വരുന്ന ലൈനുകളിൽ വരികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസിനോ പറയുന്നതാണ് അനഫോറ. അപ്പോൾ ഐ ട്രാവൽ വിത്ത് എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അനഫോറയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. സോ ഐ തിങ്ക് തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു. ഇഫ് യു ഡിഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ തിങ്സ് വെൽ, പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.